श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर के संत सुनो जन भाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस धुर भाग होवै मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम, गुर बचनी सहजे चाखी। तह भया प्रगास मिटया अंधियारा, ज्यों सूरज रैन के राखी। तह भया प्रगास मिटया अंधियारा, ज्यों सूरज रैन के राखी। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप ज्ञान दे मुजस्मे, लोक परलोक सब थावां ते निमाणे जीव दे सहाई होण वाले पूरे सतगुरु शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरना कमलों विखे सोभनीक परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु धन धन सोढ़ी पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित गुरमत समागमां दी इस लड़ी दे विच अज साडे निमाणे जीवां ते महाराज ने बड़ा ही तरस कीता है और अपने चरनां दे विच जोड़ के अपने अमृत बचनां द्वारा साडे अंदर दे दुखां कलेशां नूं कट के अपने पवित्र उपदेश दे राहीं साडे जीवन नूं सुखां समृद्धियां दे नाल भर के साडे मनुखा जन्म नूं सफलाउण दा ये सब तो वड्डा सुनहरी अवसर साडी झोली विच सतगुरां ने पाया है। सब तो पहला खालसा जी आपां ये तरला पूरे गुरु दे चरनां विच लईए। महाराज जिवें तन करके शरीरां करके असी जरूर आप जी दे चरनां विच तुहाडी किरपा नाल जुड़े हाँ, पर असी चंगी तरह जानते हाँ कि साडा ये भैड़ा मन ये दसां दिशावां वल भटकदा रहिंदा ते कदे भी एक थान ते नहीं टिकदा। इसलिए सब तो पहला ये जरूरी है कि तरला लैके कहिए महाराज जिवें शरीरां करके जिवें तन करके अपने दर घर विखे सानू ठहराओ दिता टिकाओ दिता, इसे तरह साडे मन नूं भी अपने चरनां दे विच कुछ छिनां वास्ते टिका लो। ये तरला लैंदियां होयां गुरु खालसे पंथ दियां रवायतां अनुसार जो हुक्म है रहतनामियां दे विच आगे आवत सिंह जे पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावै, गज के फतेह बुला के हाजरी लवाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैड प्रचारक ज्ञानी जगदेव सिंह जी ने हुणे जो अज दे विषय बारे सानू दसिया है कि भट्ट साहबान वो महापुरखां दे अमृत बचनां दे विचों सवैयां दी बाणी दे विचों एक तुक है, एक बचन है, संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया। एक तुक है ते इहदे हिस्से साध संगत जी तीन बनते ने। सब तो पहला इहदा हिस्सा है कि संसार अगम सागर। संसार आपां जानदे हां भी दुनिया जगत
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ। ਗਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਮ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਦੀ ਮਾਨੇਦਾ, ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਲਈਏ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ
ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤ ਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਚਟਸਾਲ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਟਸਾਲ, ਚਟਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚਟਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਡਣਾ ਅੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਓਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਜਿਹਾ ਡੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟੁੱਥਪਿਕ। ਟੁੱਥਪਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੀਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ। ਆਪੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਜੈ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੰਘਾ, ਮੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੰਘੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਥ ਪਿਕ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟੁੱਥ ਪਿਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 94 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤ ਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ PhD ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਪੈਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਲਵਾੜੀ, ਪਲੇ ਪੈਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਸੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਟੀਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ,
ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਲੇ ਪੈਨ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਲੇ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖਣੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਲੜ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨਮਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਮਨਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਥਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਖਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ?
इस स्कूल की पढ़ाई का सिखर जिन्नी गुरु ने मत दी, मैनू लगता भी PhD सब तो वड्डी जमात हुंदी है। जदों बंदा PhD विच चला जाता ना यूनीवर्सिटी दे विच, ते ये डिग्री सब तो वड्डी मन लई जाती है भी हाँ इन्हें बहुत पढ़ाई कर ली है। सिक्खी दी PhD की है, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै। साध संगत जी असी भुलणहार हाँ, असी पहली जमात वाले कोलों कई बार उम्मीद करते हैं भी ये PhD वाले सवालों का जवाब दे दे, वो पहली जमात वाला जवाब नहीं दे सकता। इसे करके ना कई साडियां भैणां कई साडे वीर गुरु घर नालों टुटदे ने। क्यों? वो अजे बेचारा पहली दा दूसरी जमात का विद्यार्थी है, को मेरे वर्गा कड़म चौधरी आउंदा है, ओनू इस तरह आके सिक्ख्या देन लगदा भी तू हुणे PhD वालियां वांगू बन जा। नहीं बनिया जा सकता जी। हौली हौली विकास होवेगा ते मेरे पातशाह जी जिन्हों बाहों पकड़ के अगे लंघा लेंदे ने वो लंघ जाजे। ते जे कोई अपने मान नाल कवे जी मैं ये गुरमत की पढ़ाई पढ़ लवां ते रोज एक बचन सो दा रहराज साहब जी दे विच आपां पढ़दे हां, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मेरे दाता मैं जोग नहीं सा, तुसा मैनू जोग बनाया। मैं जोग नहीं हाँ, तुसा मैनू आप जोग बना लिया। जपजी साहब जी दे विच एक बचन आउंदा है जी, हजूर धन श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, ओदे अर्थ आपां थोड़े जे गलत लै जाने, चलो मैं आप दे नाल तुक सांझी कर लवां कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। ਇਹਦੇ अर्थ आम तौर ते समझ लैने कि विण गुण कीते भगत ना होए, कि महाराज जिन्ना चिर अंदर गुण नहीं पैदा होंदे उन्ना चिर भगती नहीं हुंदी। ये अर्थ समझ लैने कई बार आपां, ये गलत है। मैनूं खिमा करना, मैं किसी नूं टोकदा जां मैं नहीं कहंदा फलाने टीकाकार ने गलती की, नहीं। ध्यान दिओ, एक बचन पढ़दे आ, ऐसो गुण, आ गुण शब्द आ गया ना, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, मेरे वाहिगुरु ने मेरे ते ऐसा गुण कीता। इते गुण दा अर्थ है उपकार, गुण दा अर्थ है कृपा, गुण दा अर्थ है कि मेरे ते मेहर कीती। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर अहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। ते जदों बचन पढ़ांगे ना कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। इथे भी गुण का अर्थ आवेगा कृपा, गुण का अर्थ आवेगा उपकार। आम बोलचाल च कहते हैं मेरे भरा दे मेरे ते बड़े गुण ने, इस भरा ने मेरे ते बड़े गुण कीते ने। ते महाराज जी ने इन्हां अर्थां विच ये बचन उचारिया कि हे वाहिगुरु सब तेरे पर उपकार ने, तेरी कृपा है, तेरी मेहर है। तेरी कृपा तो बिना वाहिगुरु भगती नहीं हो सकती। जदों तू कृपा करदा है फिर भगती हुंदी है, ते जे तू कृपा नहीं करता तो भगती हो ही नहीं सकती। इवें आ बेनती भी बड़ी जरूरी, मैं कह के फिर समाप्ति वाल आवां। आपां कई बार ये सवाल बड़ा अड़ जाता है साडे अगे, कई सज्जन सानू भी नेती पुछदे ने, कई भरा वो कहंदे जी एक बन्ने गुरबाणी कहंदी है कि सब कुछ करन वाला वाहिगुरु, ते फिर चोर चोरी आप नहीं करता वाहिगुरु करवाउंदा होया, फिर कातल आप कतल नहीं करता वाहिगुरु करवाउंदा होया। इवें लोग पुछदे ने आपां, अपने मन च भी ये सवाल अड़ जांदा। ये असल विच प्रॉब्लम ये है, एक बच्चा हुंदा है दूसरी तीसरी जमात विच पढ़न वाला, वो पढ़दा है A फॉर एप्पल ते B फॉर बाल, ते वो पढ़दा है कि 1 + 1 बराबर 2, वो पढ़दा है 1 + 2 बराबर 3। ते एक ओदी वड्डी भैन जां वड्डा भरा ला लो, वो हो गया 8वीं 9वीं 10वीं जमात विच, ते 10वीं दे जमात 8वीं दे मैथ विच ही आपां बच्चियां वाले आ ना, परिवारां वाले सारे अलजबरा लग जांदा। ते अलजबरे दा सवाल की हुंदा, A + B इदां दे सवाल हुंदे ना ओदे। हुण वो वड्डा भरा पढ़दा पिया भी A + B होल स्केयर, ते छोटा भरा है दूसरी जां तीसरी जमात वाला, उन्हें वड्डे भरा दी कापी वेख लई ते वो हसन लग पिया जी। वो हस के कहंदा है भी आ जिहड़ा मेरा वड्डा भरा है इहनूं भी अकल नहीं, इहनूं भी सोझी नहीं। ओ मेरे वड्डे वीर
A ਫॉर ਐਪਲ ਤੇ B ਫॉर ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, A ਤੇ B ਕਦੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। A B ਵੱਖਰੀ ਹੈ, 1 2 ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ A B ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ A B ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ A B ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ A ਪਲੱਸ B ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਰਕ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਣ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਉਦਣ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੈ। ਉਦਣ ਉਹ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੜਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗ, ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲਾਗੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਰਜੀ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਕ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ, ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ, ਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਵੇਖ ਲੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ का ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਬਖਸ਼ੇਂਦੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। बड़ी पतवंते सज्जन गुरमुख प्यारे, आप बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे, संगत दे विच शोभनीक हो। सारी संगत दा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा कोटान कोट शुक्र है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत मेहनत करती है, पर माफ करना असी उस मेहनत नूं सिक्खी दे प्रचार लई वरतन वास्ते सहयोग नहीं जे करते। आना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ना बहुत साहित्य छापिया, जिवें सचित्र साखियां ने छोटे साहिबजादियां दियां, वड्डे साहिबजादियां दियां। खालसा जी श्रोमणी कमेटी छापदी है, वंडदी भी है, पर गुरमुखों नूं पढ़ाउणा अपने बच्चों नूं आपां ही है। पढ़ाउण दी जिम्मेवारी साडी है। जदों असीं पढ़ावांगे अपने बच्चों नूं तां उन्हां नूं पता लगेगा ना। सो इन्हां समागमां नूं सफले कीता। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट शुक्र है। असीसां देओ जी, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।